Hello class. Today's video is about the few concepts of the topic Introduction to Corporate Financial Reporting and Regulatory Framework, which is the first unit of the subject Corporate Financial Reporting of semester 5th of TY BAC. So let us start. At the beginning, let me tell you that this topic is broadly classified in two parts. A. Introduction to Corporate Financial Reporting, that will be the introductory part, and B. Conceptual Framework of Financial Reporting. As far as today's video is concerned, I am going to cover first 3 points of introduction, that is meaning. Here I am marking it as meaning, objectives and scope of corporate financial reporting. Second part which we are going to, or second concept which we are going to cover in today's lecture is importance of financial reporting for stakeholders, and the third one is limitations of corporate financial reporting. All other points will be discussed in upcoming videos. So let us start with the topic. Here, introduction to corporate financial reporting. The first content which I am going to clear is introduction to corporate financial reporting, wherein we are going to see the financial reporting, its meaning and objectives. What are financial reporting? We will see the meaning and objectives also. Next concept we are going to cover is financial statement, meaning, objectives and components. Financial statements meaning, objectives and components बघणार आहोत. Next, third concept which we are going to cover is financial statements underlying assumptions. What are the assumptions of financial statement, or financial statements are prepared under which assumptions? Next concept which we are going to clear is importance of financial statements to users. What is the importance of financial statements to the users? Prior to that, we will see who are the users of financial statement. Fifth concept which I am going to cover is financial statements, qualitative characteristics and constraints. What are the qualitative characteristics and constraints of financial statement? And the sixth one is limitations of corporate financial reporting. So as far as today's lecture is concerned, I am going to cover only these 6 points under the head Introduction to Corporate Financial Reporting. Let us begin with financial reporting. What do we understand by financial reporting? Here is the precise meaning of financial reporting. Financial reporting is the formal process of recording, summarizing and communicating. Recording, summarizing and communicating. See, I have highlighted the word communicating. First of all, we will read the whole meaning as such, and then we will discuss on it. Financial reporting is the formal process of recording, summarizing and communicating a company's financial activities and performance to both internal and external stakeholders over a specific period. So reporting, as we know, reporting is nothing but what? To give information or to impart information. रिपोर्टिंग याचा अर्थ काय आहे? अहवाल देणे किंवा अहवाल सादर करणे. राईट. आता अहवाल कशाबद्दलचा आहे, तर त्याच्या आधीच्या शब्दावर तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेट करायचं. फायनान्शियल, वित्तीय अहवाल असणार आहे. ओके. सो फायनान्शियल रिपोर्टिंग, और यू कॅन कॉल इट ॲज इन मराठी वित्तीय अहवाल, हे काय आहे तर प्रोसेस आहे. रेकॉर्ड करायचं, समराईज करायचं आणि ते कम्युनिकेट करायचं. तर कुणाला कम्युनिकेट करायचं, ही माहिती कुणाला उपलब्ध करून द्यायची, तर इट मे बी यूज्ड बाय इंटरनल अँड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. अंतर्गत आणि बाह्य असे दोन्ही पण जे काही स्टेक होल्डर्स असतील. स्टेक होल्डर याचा अर्थ काय आहे? जे कोण डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली तुमच्या किंवा एखाद्या बिझनेस एंटिटीशी रिलेटेड असतील. सो हे युजर्स कोण आहेत हे आपण पुढे बघणारच आहोत. सो आय एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट राईट नाव. Right now you only understand that financial reporting is nothing but what? Communicating the financial information or the financial performance or the financial activities of a business entity to internal and external stakeholders. दोन्हीना ज्यांना गरज आहे ते यूज करू शकतात. And a very important part, this financial reporting is based on what? The standard financial statement. कशाच्या आधारावर हे फायनान्शियल रिपोर्टिंग केलं जातं, हा अहवाल सादर केला जातो, तर वित्तीय प्रपत्रकांच्या आधारावर.
Now what is financial statement? Which basically includes balance sheet, income statement and cash flow statement. Now here cash flow statement is voluntary, but compulsorily each and every business entity needs to prepare or must prepare these two financial statements, that is balance sheet and income statement. Balance sheet, as you know, which is prepared on a specific date. We prepare balance sheet which shows the financial position of a business entity, that is assets and liabilities. And income statement is nothing but what? Profit and loss account, which shows the profitability of a business entity, of a business entity फॉर अ पर्टिक्युलर पिरियड. एका विशिष्ट पिरियडसाठी नफा किंवा तोटा दर्शवणारा प्रपत्रक म्हणजे कोणतं आहे तर इन्कम स्टेटमेंट. राईट. कॅश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट व्हॉट? इट शोज द flow of the cash, whether it is inflow or outflow through three activities, that is operating activity, financial activity and investing activity. So पैसा किती आला, पैसा किती गेला बिझनेसच्या बाहेर, हे दर्शवणारं स्टेटमेंट म्हणजे कोणतं आहे? कॅश फ्लो स्टेटमेंट. So at the end we can say that financial reporting is nothing but what? It is reporting about what? Financial activity through the financial statements such as balance sheet, profit and loss account and cash flow statement, and also the explanatory notes are also included in financial statement. Right. Next we will move further toward the objectives of financial statement. In the previous slide you have seen the meaning of financial reporting. Now in this slide we are going to see the objectives. In meaning itself we have seen that financial reporting is nothing but what? The process of communicating the financial ॲक्टिव्हिटीज टू इंटरनल अँड एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स. म्हणजे त्याचा उद्देशच काय आहे तर वित्तीय माहिती पुरवणे हा पहिला उद्देश आहे, महत्त्वाचा उद्देश. मग त्याच्या अनुषंगाने कोणकोणते उद्देश आहेत तर ही माहिती मिळाल्यामुळे तुम्हाला डिसिजन्स घ्यायला उपयुक्त होतं. राईट. डिसिजन्स रिगार्डिंग व्हॉट? इन्व्हेस्टमेंट किंवा लोन किती घ्यायचं, लोन आपल्याला रिपे किती करावं लागणार आहे, या सर्व गोष्टी. म्हणजे हे झालं फायनान्शियलबद्दल. तसंच तुमची इन्व्हेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी पण तुम्ही ठरवू शकता. आपल्याकडे पैसा फंड्स किती अवेलेबल आहे, आम्ही ती गुंतवू शकतो का, सेव्ह किती करू शकतो, असे वेगवेगळे तुम्ही डिसिजन्स, निर्णय घेण्यासाठी म्हणून तुम्हाला फायनान्शियल रिपोर्ट या अहवालाचा उपयोग होऊ शकतो. सो व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स? वन बाय वन वी विल गो थ्रू इट. सी, इन्फॉर्मेशन फॉर इन्व्हेस्टमेंट अँड क्रेडिट डिसिजन. 2, म्हणजे पैसा असेल तर तो आम्ही इन्व्हेस्ट करू शकतो, पैसा कमी पडत असेल तर आम्ही लोन घेऊ शकतो. सो तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन कुठून मिळणार की हाऊ मच ऑफ फंड इज अवेलेबल विथ द बिझनेस एंटिटी, तर फायनान्शियल रिपोर्टवरून लक्षात येऊ शकतो. तर त्या माहितीच्या आधारे डिसिजन घ्यायला उपयोगी पडतं किंवा ही माहिती डिसिजनसाठी उपयुक्त असते. ह्या माहितीशिवाय तुम्ही जर डिसिजन घेतला तर ते डिसिजन चुकवू शकतात. राईट. Next important objective of financial reporting is information for assessing cash flow prospect. कॅश फ्लोचा तुम्हाला जर चेक करायचं असेल किंवा मॉनिटर करायचं असेल, कॅश फ्लो पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे, तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा रिपोर्ट घेणं गरजेचं आहे. सो दॅट यू विल अंडरस्टँड हाऊ मच ऑफ द लिक्विड कॅश इज अवेलेबल विथ द बिझनेस एंटिटी अँड हाऊ इट फ्लोज, त्याचा इनफ्लो आउटफ्लो हा कसा असणार आहे, याच्यासाठी तुम्हाला कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा रिपोर्ट उपयुक्त ठरतो. दिस कॅश फ्लो स्टेटमेंट may be in direct or indirect form, that doesn't matter, but ऑपरेटिंग ॲक्टिव्हिटी, फायनान्सिंग ॲक्टिव्हिटी अँड इन्व्हेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी या 3 ॲक्टिव्हिटीच्या मार्फत किती पैसा बिझनेस एंटिटीमध्ये आला आणि किती पैसा बिझनेस एंटिटीच्या बाहेर पेमेंट झालेला आहे, पे केलेला आहे, रिसिव्ड अँड पेड, अशा पद्धतीचं त्याचं जे ॲनालिसिस आहे ते कॅश फ्लो स्टेटमेंटमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं. सो ती इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते. इन शॉर्ट जर तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह बघितला तर सगळ्याचं काय आहे, इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणे, कम्युनिकेट करणे. कशा संदर्भाची इन्फॉर्मेशन? वित्तीय, फायनान्शियल. ओके. त्यामुळे त्याच्या आधारावर तुम्ही पुढे डिसिजन वगैरे हे घेऊ शकतात. पण प्रमुख उद्देश काय फायनान्शियल रिपोर्टिंगचा? प्रोव्हाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट फायनान्शियल स्टेटमेंट्स किंवा फायनान्शियल पोझिशन. राईट. त्यामुळे हे सगळे इन्फॉर्मेशनच्याच बाबतीत आहे. थर्ड जो आहे ऑब्जेक्टिव्ह, इन्फॉर्मेशन अबाउट इकॉनॉमिक रिसोर्सेस. व्हॉट आर इकॉनॉमिक रिसोर्सेस? इकॉनॉमिक रिसोर्सेस आर द रिसोर्सेस म्हटलं तर काय, साधन सामग्री. ओके. जर प्रोडक्शन युनिटमध्ये असेल एंटिटी, बिझनेस एंटिटी,
तर प्रोडक्शनसाठी लागणारे जे काही इनपुट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल मटेरियल आहे, रॉ मटेरियल आहे. मग हे रॉ मटेरियल आमच्याकडे किती अवेलेबल आहे, किती घ्यावं लागेल, ह्या पद्धतीने जर आपण ॲनालिसिस करायचं असेल तर त्याच्यासाठी पहिलं ते इन्फॉर्मेशन असणं गरजेचं आहे. वी नीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाऊ मच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड अँड हाऊ कॅन इट बी परचेस. कसं परचेस आपण करू शकतो आहोत, किती क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती पहिलं आपल्याकडे असलं पाहिजे. अँड देन ओनली वी कॅन टेक द डिसिजन ऑफ परचेसिंग द रॉ मटेरियल. दिस इज वन एक्झाम्पल विच आय एम गिविंग ओवर हियर of economic resources. So all inputs, not only raw material but also sometimes machinery. Is suppose the business entity is expecting or if they are thinking or wants to purchase new machine, new automatic machine maybe, or some enhanced machine if they want to purchase, if a business entity wants to purchase, then they have to first study the financial position of the business entity, how much fund is available with the business entity and how much they can invest in such type of machinery, new machinery. Okay, so that is also one of the economic resource. One I have given raw material, second machine, right? So information about economic resources, how much resources is available with the business entity, how much new resources can be purchased, so that information can be extracted. Next, information about financial performance. Certainly the report is about finance, so it will give the information about the financial performance of the business entity. कोणत्याही टाईपची बिझनेस एंटिटी असू दे, whether it is a manufacturing, whether it is a trading, whether it is a service giving company. But if one wants to know what is the financial performance or how the business entity is performing, whether it is performing well or not, that can be reflected in the financial report. So the report clearly gives the information about the financial performance of the business entity, right? Next is information about liquidity, solvency and funds flow. See, fourth and fifth point or fourth objective and fifth objective are slightly going hand in hand. Information about financial performance is nothing but what? The information about the liquidity, solvency and fund flow. Now, what is liquidity? Liquidity is nothing but what? The capacity or the capability of a business entity to pay the liquid liabilities or short term liabilities. पे करण्याची कुवत किती आहे किंवा क्षमता किती आहे बिझनेस एंटिटीमध्ये, हे दाखवतं आहे लिक्विडिटी ह्या कन्सेप्टमध्ये. म्हणजे लिक्विड आहे की नाही. फॉर एक्झाम्पल लगेचच आता क्रेडिटर्सना पैसे द्यायचे, तर पैसे अवेलेबल असले पाहिजे, राईट? दॅट इज लिक्विडिटी. ओके. Next, solvency. Solvency is nothing but what? When do we call a business entity solvent? When the amount of asset or the value of asset is more than the value of liability, then we can call the business entity solvent. Okay. म्हणजे त्याची जी वित्तीय परिस्थिती आहे ती खूप चांगली आहे असं आपण म्हणू शकतो. किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये जर on the contrary म्हणते, if the value of liability is more than the value of assets, लायबिलिटीज ह्या जर असेट्सपेक्षा जास्त झाल्या तर आपण काय म्हणणार आहोत त्याला? इनसॉल्वंट. म्हणजेच काय झालं आहे, बिझनेस एंटिटी दिवाळखोर झाली आहे किंवा कर्जबाजारी झाली आहे. ओके. सो सॉल्वंट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ असेट्स इज मोर अँड इनसॉल्वंट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज मोर. सो दिस इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन फायनान्शियल रिपोर्ट. फायनान्शियल रिपोर्टमध्ये तुम्हाला ह्याची पण माहिती मिळून जाते, सॉल्वंट आहे, इनसॉल्वंट आहे. नेक्स्ट, फंड फ्लो. ॲज वी हॅव सीन, फंड्स फ्लो पण आपल्याला बघायला की फंड्स कुठून अवेलेबल होऊ शकतात आणि त्याचा युटिलायझेशन केला कसं आहे, म्हणजे सोर्सेस अँड युसेज किंवा ॲप्लिकेशन ऑफ फंड्स आले कुठून आणि गेले कुठून. आता दोनच मार्ग आहेत फंड्स मिळवण्याचे. फर्स्ट ओन फंड अँड सेकंड वन इज लोन फंड. एक तर स्वतःचा पैसा वापरा किंवा मग लोन घ्या. अँड त्याचं युटिलायझेशन जे आहे दॅट कॅन बी डन इन इन्व्हेस्टिंग मनी. Then again we can do it in the form of purchasing some assets, हे करू शकतो. अँड वर्किंग कॅपिटल म्हणजे दैनंदिन जे खर्च आहे ते भागवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सो दिस आर फ्यू युसेजेस ऑफ दी फंड.
सो दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो की पैसा कसा आपण उभारलेला आहे आणि कसा त्याचा यूज केलेला आहे, दॅट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन कॅन बी प्रोव्हाइडेड थ्रू फायनान्शियल रिपोर्टिंग. सो ते इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणे इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव्ह. नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन अबाउट मॅनेजमेंट्स परफॉर्मन्स. नाव मॅनेजमेंट्स परफॉर्मन्सचं पण इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होते. ॲक्च्युली मॅनेजमेंट परफॉर्मन्स इज नॉट अ क्वांटिटेटिव्ह आयटम, or the performance of management cannot be quantified or cannot be given in monetary form. ह्या पैशामध्ये मग आपण मोजू शकत नाही. ओके, म्हणजे उदाहरणार्थ मॅनेजमेंटने 1,00,000 रुपयाची प्रगती केली असं आपण म्हणू शकतोय का? नाही. आपण मॅनेजमेंटचं परफॉर्मन्स हे पैशामध्ये मोजू शकत नाही. बट येस, इट कॅन बी रिफ्लेक्टेड इन व्हेरियस वेज. फॉर एक्झाम्पल, इफ देर इज इन्क्रीज इन प्रोडक्शन, that is the result of increase in productivity of the labor. Ultimately that is the result of actually management competence. म्हणजे मॅनेजमेंट किती क्षमतेने प्रॉपरली मॅनेज करता आहे ह्याचा रिझल्ट आपल्याला दिसून येतो की इन्क्रीज प्रोडक्शन आहे, इन्क्रीज प्रोडक्टिव्हिटी आहे, इन्क्रीज इन सेल आहे. सो अशा वेगवेगळ्या गोष्टीमधून ते रिफ्लेक्ट होत जाऊ शकतं. मग फायनान्शियल रिपोर्टिंगमध्ये ह्याची पण इन्फॉर्मेशन मिळून जाते की मॅनेजमेंटचं परफॉर्मन्स कसं आहे. ओके, सो दॅट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोव्हाइडेड. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फायनान्शियल रिपोर्टिंग इज इन्फॉर्मेशन ऑफ मॅनेजमेंट्स accountability. Yes, accountability means nothing but what are the responsibilities of management and to whom they are responsible towards. Obviously management is responsible towards the owners, but on the other part they are accountable on the side of the laborers or subordinates also. त्यामुळे ती इन्फॉर्मेशन पण मिळून जाते की मॅनेजमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे आणि त्यांची अकाउंटेबिलिटी काय आहे, कुणाला आन्सरेबल आहे. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ॲज आय हॅव सेड अर्लियर ऑल्सो, फायनान्शियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट कम्युनिकेटिंग द फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन टू द इंटरनल अँड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. सो प्रोव्हाइडिंग इन्फॉर्मेशन आहे. ओके, हे अजूनपर्यंत आपण बघितलं फायनान्शियल रिपोर्टिंग, फायनान्शियल रिपोर्टिंगचा अर्थ आणि फायनान्शियल रिपोर्टिंगचे उद्देश काय आहे. आता फायनान्शियल रिपोर्टिंग कशाच्या आधारावर केलं जातं आहे. सो फर्स्ट स्लाईडमध्ये मी एक्सप्लेन केलं की फायनान्शियल रिपोर्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट. फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या आधारावरच तुम्ही फायनान्शियल रिपोर्टिंग करू शकता. Now financial statement includes what? This meaning, actually this is the definition given by ICAI in the standard on accounting, that is SA, which is SA 200, which is been issued by ICAI, which states that financial statement includes a balance sheet, a statement of profit and loss account, a balance sheet and a statement of profit and loss account. It is also called as revenue statement or income statement. It can be called, when it is prepared vertically we call it as revenue statement or income statement. One and the same आहे ते. So a balance sheet, a statement of profit and loss account and a cash flow statement. Again I am saying it is voluntary, wherever applicable, जिथे आवश्यक आहे तिथे कॅश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेअर केलं जातं. बट कंपल्सरी कुठल्या आहे, कुठल्याही टाईपची बिझनेस एंटिटी असू दे, बॅलन्स शीट आणि P&L अकाउंट प्रिपेअर करायचंच आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट स्टेटमेंट्स अँड एक्सप्लेनटरी नोट्स आणि supplementary schedules, these are also part and parcel of financial statement. So financial statement is a bunch of all these statements. First one is balance sheet, next profit and loss account, cash flow statement, explanatory notes and supplementary schedules. ओके, सो हे सगळ्या 5 जणांचं मिळून एक बंच आपण काय म्हणू शकतो आहोत, फायनान्शियल स्टेटमेंट. ओके, आता हे फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या आधारावर काय प्रिपेअर केलं जातं आहे, तुमचा फायनान्शियल रिपोर्ट. मीनिंग कळलं आहे. नाउ व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट. ऑब्वियसली हे वेगवेगळे जे आपण प्रिपेअर करतो आहे त्या प्रत्येकाचा हेतू हा वेगवेगळा आहे. पहिला जो हेतू दिला आहे इथे मेन्शन केलं आहे बघा, शो फायनान्शियल पोझिशन. शो फायनान्शियल पोझिशन. Now financial position will be reflected in which statement? It will be reflected in balance sheet. It will be reflected in balance sheet. Okay, which will show what are the assets of business entity,
what are the debts or loan of business entity, and what are the equity or you can call it as owners fund of the entity. या तीन गोष्टी कुठे रिफ्लेक्ट होतील, बॅलन्स शीटमध्ये. सो इन अदर वर्ड्स यू कॅन कॉल इट ॲज you can say that balance sheet is prepared to show the financial position of a business entity on a particular date. एका विशिष्ट दिवशी जर तुम्हाला बिझनेस एंटिटीची फायनान्शियल पोझिशन, वित्तीय स्थिती काय आहे हे दर्शवणारं प्रपत्रक प्रिपेअर करायचं आहे, तर आपण काय प्रिपेअर करतो, बॅलन्स शीट प्रिपेअर करतो. ओके. नेक्स्ट आहे track the financial performance. Next one is track the financial performance. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट. आता हे कुठल्या स्टेटमेंटशी रिलेटेड आहे, फायनान्शियल परफॉर्मन्स शो करणं म्हणजे वेदर द बिझनेस एंटिटी इज प्रॉफिटेबल ऑर नॉट ड्युरिंग द पीरियड, गिवन पीरियड. सो दिस कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ इन्कम स्टेटमेंट. आम्हाला काय प्रिपेअर करावं लागेल तेव्हा, इन्कम स्टेटमेंट. सोप्या भाषेमध्ये आपण काय म्हणू त्याला, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, विच विल शो प्रॉफिट्स, लॉसेस, गेन्स अँड इन्कम्स. हे तुम्हाला दाखवणारं जे स्टेटमेंट आहे ते काय आहे, इन्कम स्टेटमेंट. अँड त्याच्यामुळे तुम्ही काय ट्रॅक करू शकता, यू कॅन ट्रॅक द फायनान्शियल परफॉर्मन्स फॉर अ पर्टिक्युलर पीरियड, राईट. नेक्स्ट आहे कॅश फ्लो स्टेटमेंट. आपण बघितलेलं आधीच्या स्लाईडमध्ये, फर्स्ट स्लाईडमध्ये, प्रिव्हियस स्लाईडमध्ये, की बॅलन्स शीट प्रिपेअर करतो आहे आपण. फायनान्शियल स्टेटमेंट इन्क्लूड्स वॉट, बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तिसरं काय इन्क्लूड आहे, तर कॅश फ्लो स्टेटमेंट. तर कॅश फ्लो स्टेटमेंटचं काम काय आहे, की उद्देश काय आहे, टू मॉनिटर द कॅश मुवमेंट. कॅश मुवमेंट, कॅश किती आली, कॅश किती गेली आहे, बिझनेस एंटिटीमध्ये इनफ्लो किती आहे, बिझनेस एंटिटीमधून आउटफ्लो किती आहे. अंडर 3 हेड्स आय हॅव एक्सप्लेन. फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज डे टू डे ॲक्टिव्हिटी तुमच्या ज्या असतील त्या बिझनेस एंटिटीच्या, त्याच्यासाठी पैसा किती आला, पैसा किती गेला. ओके. फॉर एक्झाम्पल सेल्स इज अ रेग्युलर ॲक्टिव्हिटी ऑफ अ बिझनेस. सेल्समुळे कॅश इनफ्लो होईल की आउटफ्लो होईल, कॅश विल इनफ्लो. परचेस केलं, इफ यू आर परचेसिंग रॉ मटेरियल, कॅश आउटफ्लो होईल, पैसा बाहेर जाणार आहे. ओके. So this type of activities are operating activity. Second one is investing activity. Investment activity means what? Whatever amount is saved in the form of profit, किंवा profit होत असेल, मग that money can be, excess profit can be invested. Invested in what? Invested in shares, debentures, bonds. Then invested in fixed assets. Okay. एखादी मशिनरी खरेदी केली, मशीन इज परचेस्ड, कॅश विल फ्लो आउटफ्लो होईल, पैसा बाहेर जाईल. मशिनरी ऑलरेडी होती आमच्याकडे जुनी, ती विकली म्हणजे काय झालेलं आहे, पैसा आला, सो इनफ्लो असणार आहे. सो परचेस ऑफ मशिनरी इज कॅश आउटफ्लो, सेल ऑफ मशिनरी इज कॅश इनफ्लो. ही झाली इन्व्हेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी. अँड थर्ड वन इज फायनान्सिंग ॲक्टिव्हिटी. फायनान्सिंग म्हणजे अगेन पैसा आला कसा, पैसा गेला कसा, फायनान्स करतो आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर रेझिंग द कॅपिटल बाय इश्यू ऑफ शेअर इश्यू, पैसे मिळणार आहे. शेअर रिडीम केले, पैसे जाणार आहे. सो कॅश इनफ्लो, आउटफ्लो. फॉर एक्झाम्पल, इफ द बिझनेस एंटिटी इज रेझिंग द लोन, लोन रेज केले किंवा पैसा असा मिळवला आहे की लोन घेऊन पैसा मिळवला आहे. सो लोन केलेला आहे, कॅश विल इनफ्लो. लोन रीपे केलं, कॅश विल आउटफ्लो. ओके. सो हे सगळं तुम्हाला कशामध्ये दिसून जाईल, कॅश फ्लो स्टेटमेंटमध्ये दिसून जाईल. सो मुख्य हेतू काय आहे कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा, शू मॉनिटर द कॅश मुवमेंट, वेदर कॅश इज फ्लोईंग इन, वेदर कॅश इज फ्लोईंग आउट. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड ॲट द एंड ऑफ द पिरियड हाऊ मच कॅश इज in your hand, whether it is positive balance or negative balance. Accordingly you can take the decisions of further investing the money or again financing the money. Next objective of financial statement is हे सगळं बघितल्यानंतर your financial position, then your profitability, then the movement in the cash, हे सगळं बघितल्यानंतर it will help you to take the decisions regarding for what, रिगार्डिंग टेकिंग द लोन और इन्व्हेस्टिंग, ह्याच्याबद्दलची तुम्हाला डिसिजन घ्यायला मदत होते, वेगवेगळे डिसिजन्स. जर तुमच्याकडे ही माहितीच नसेल, फायनान्शियल पोझिशन कशी आहे, प्रॉफिटेबिलिटी काय आहे, तर पुढचे डिसिजन्स तुम्ही घेऊ शकत नाही. ओके. किंवा जरी घेतल्यात तर ते कदाचित चुकू शकतात. सो ही इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे असली पाहिजे, विच इज रिफ्लेक्टेड इन थ्रू वेरियस स्टेटमेंट्स.
Then most important is check management work, whether the management is properly handling the working of the company or not, or even protecting the company's property. हे सगळं बघणं गरजेचं आहे, बिकॉज इट मे हॅपन दॅट देर मे बी फ्रॉड ॲट मॅनेजमेंट लेवल. सो ते सगळं चेक असावं ह्याच्यासाठी फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट रिफ्लेक्ट्स द working or also the performance of the management. And the last, but this is not the least, actually this is the first objective or the prime objective of preparing financial statement. It is a legal rule. It goes as per the legal rules, as per the act under which the business entity is incorporated. That particular business entity needs to prepare the financial statement in the prescribed format. ज्या पद्धतीने, उदाहरणार्थ सपोज द बिझनेस एंटिटी इज अ कंपनी आहे. कंपनीला कशाच्या अंडर रजिस्टर व्हावं लागतं, कुठल्या ॲक्टच्या अंडर, द कंपनीज ॲक्ट 2013, राईट. मग ह्याच्या अंडर जर कंपनी रजिस्टर झाली असेल तर त्या ॲक्टचे जे काही रूल्स असतील रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या प्रिपरेशनबद्दल जे काही रूल्स असतील ते सगळे फॉलो करायला लागतात. उदाहरणार्थ त्यांना वर्टिकल बॅलन्स शीट प्रिपेअर करावी लागते, तर त्या फॉर्मॅटमध्येच ते प्रिपेअर करणं अपेक्षित आहे. म्हणूनच हे उद्देश मी प्राईम का म्हटलं, कारण की ज्या ॲक्ट अंडर बिझनेस एंटिटी रजिस्टर्ड झाली असेल त्या ॲक्टनुसार तुम्हाला कंपल्सरी फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर करायचे. म्हणून तो एक उद्देश असणार आहे याचा, की नीड टू फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ द ॲक्ट अंडर विच बिझनेस एंटिटी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑर रजिस्टर्ड. त्यामुळे तो एक हेतू आहे, लीगल रूल फॉलो करणे. नेक्स्ट, हे कॉम्पोनंट्स आधीच बघितले आहेत मी, डेफिनेशन्समध्येच कवर गेले आहेत. इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट्स कोणते आहेत किंवा कंपल्सरी कॉम्पोनंट कोणते आहेत, बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड नोट्स अँड शेड्यूल्स. हे वर्टिकल बॅलन्स शीट वेन यू प्रिपेअर वर्टिकली, then notes and schedules also form part and parcel of the financial statement. And cash flow statement is voluntary. Cash flow statement is voluntary. It is prepared only whenever it is required or applicable. जिथे जिथे applicable आहे तिथेच प्रिपेअर करायचं आहे, बट ऑल अदर कॉम्पोनंट्स किंवा जे घटक आहेत फायनान्शियल स्टेटमेंटचे ते तुम्हाला प्रिपेअर करावे लागतात. नेक्स्ट वन इज अझम्पशन. हे जे फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर केले जातात, बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट किंवा कॅश फ्लो स्टेटमेंट, हे काहीतरी गृहीत धरून प्रिपेअर करावे लागतात. काहीतरी गृहीत धरणं म्हणजे काय, तर मेन 3 गृहीतके इथे आहेत. द फर्स्ट वन किंवा अझम्पशन्स आहेत. द फर्स्ट वन इज गोईंग कन्सर्न. नाव गोईंग कन्सर्न मीन्स वॉट, the name itself suggests going concern is nothing but what, that it is assumed the business entity will run for sustainable period. The business entity will run for sustainable period म्हणजे पुढे येणाऱ्या अखंड काळासाठी बिझनेस एंटिटी चालू राहणार आहे असं गृहीत धरून फायनान्शियल स्टेटमेंट्स प्रिपेअर करावे लागतात. म्हणून म्हटलंय बघा, द बिझनेस विल कीप रनिंग. म्हणजे बिझनेस आज सुरू केला आहे आणि लगेच 10 दिवसांनी बंद करणार, तर आपण त्याला मुळात बिझनेस म्हणू शकत नाही. ओके, सो त्या बेसिसवरच प्रिपेअर करावं लागतात. बिकॉज आपण प्रोव्हिजन्स पण करतो. वी प्रोव्हाइड फॉर RDD, वी प्रोव्हाइड फॉर डेप्रिसिएशन. कशाच्या आधारावर करतो आपण, की हां पुढच्या वर्षी पण आमचा बिझनेस चालू राहणार आहे, त्याच्या पुढच्या वर्षी पण राहणार आहे. म्हणजे वर्षानुवर्ष, इयर आफ्टर इयर द बिझनेस विल कीप ऑन रनिंग. ऑन दिस बेसिस, ह्याच अझम्पशनच्या आधारावर आम्हाला फायनान्शियल स्टेटमेंटमधल्या प्रोव्हिजन्स किंवा पॉलिसीज आहेत ह्या फॉलो कराव्या लागतात. ओके, अनदर एक्झाम्पल, से सपोज you want to purchase or you are intending to purchase the material on credit basis. उधारीवर जर तुम्ही माल घेणार असाल, परचेस करणार असाल, तर तुम्हाला देणारा जो क्रेडिटर आहे तो कुठल्या बेसिसवर तुम्हाला देणार आहे, की तुमचा बिझनेस बाबा चालू राहणार आहे. ओके, वर्षानुवर्ष या आधारावर देणार आहे. तुम्ही बिझनेस आज चालू केला, उद्या बंद केला, तर तुम्हाला कोणीही उधारीवर माल देणार नाही. सो फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर करण्याचं पण जे अझम्पशन आहे पहिलं, दॅट इज अज्युम वॉट, बिझनेस एंटिटी विल रन फॉर सस्टेनेबल पिरियड. अखंड काळासाठी म्हणण्यापेक्षा जे कमिंग फ्युचर आहे तिथे तरी ती चालू राहणार आहे, इयर आफ्टर इयर चालू राहणार आहे. ओके, नेक्स्ट आहे अक्रुअल बेसिस. व्हॉट इज अक्रुअल बेसिस? ऑल द transactions are recorded
The recorded transactions must be on accrual basis. Means what? As and when the transaction occurs, as and when the transaction occurs, and not when the cash is paid or cash is received. पैसा मिळाला आणि पैसा पे केला तेव्हा न रेकॉर्ड करता आपण कुठल्या बेसिसवर करतो? अक्रूवल बेसिसवर करतो. ॲज सून ॲज द ट्रान्झॅक्शन अरायझेस यू नीड टू रेकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ते ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला रेकॉर्ड करणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, से सपोज यू आर रनिंग अ बिझनेस इन अ ऑफिस विच इज ऑन रेंट. तुम्ही एखादं ऑफिसमध्ये तुमचा बिझनेस जो काय तो चालवतात आणि ती ऑफिसची जागा रेंटवर घेतली. रेंटवर घेतली आहे म्हणजे ॲट द एंड ऑफ द मंथ तुम्हाला रेंट काय आहे? पेएबल आहे, राईट. तुम्ही पे करता कधी हे महत्त्वाचं नाही आहे. पे करता तेव्हा तुम्ही एंट्री करणारच आहे पेमेंटची, बट बिफोर दॅट यू नीड टू रेकॉर्ड दॅट युअर रेंट इज ड्यू ऑन पर्टिक्युलर डेट. ओके. आणि त्या डेटला जर तुम्ही पे केलं नाही तर ते काय होणार आहे? पेएबल होणार आहे. इट टर्न्स आउट टू बी युअर लायबिलिटी. समजा 30 तारखेला ड्यू आहे, प्रत्येक महिन्याच्या 30 तारखेला जर ड्यू आहे तर 30 तारखेला तुमची एंट्री होणं गरजेचं आहे, वेदर इट इज पेड ऑर नॉट पेड. ओके. सो जर पे केलं तर नो प्रॉब्लेम, कॅश पेची एंट्री होईल. पण नाही पे केलं तरी पण तुम्हाला ती एंट्री करावी लागणार आहे ॲज रेंट पेएबल. ॲज रेंट पेएबल इट बिकम्स युअर लायबिलिटी. त्यामुळे अक्रूवल बेसिसवर होणार. हे मी फक्त एक एक्झाम्पल दिलं, असं अनेक एक्झाम्पल तुम्ही बघू शकता. अँड द third assumption is consistency. Whatever policies or methods are being used by the business entity in accounting. For example, accounting policies regarding valuation of stock, accounting policy regarding depreciation charging. These policies should be consistent in nature. म्हणजे वर्षानुवर्ष तुम्ही तीच डेप्रिसिएशनची मेथड वापरणं अपेक्षित आहे. वर्षानुवर्ष जी काही व्हॅल्युएशन मेथड वापरताय स्टॉकसाठी ती वापरणं अपेक्षित आहे. सो दिस आर द 3. इथे एक एक्झाम्पल सांगून ठेवते. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही फिफो मेथडनुसार व्हॅल्युएशन करता असाल तर फिफो मेथडच तुम्ही वापरली पाहिजे वर्षानुवर्ष. डेप्रिसिएशनमध्ये समजा स्ट्रेट लाईन मेथड यूज करत असाल तर यू नीड टू यूज द सेम मेथड इयर आफ्टर इयर. देर शुड नॉट बी ड्रास्टिक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी application. So these are the 3 assumptions. On the basis of this assumption, financial statements such as balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and other notes schedules are being prepared. Next one we have is financial statement importance to users. आता हे I would like to connect this with your मीनिंग. ज्यावेळेला आपण फायनान्शियल रिपोर्टिंगचं मीनिंग बघितलं त्यावेळेला हायलाईट केलं होतं मी की फायनान्शियल रिपोर्टिंग इज कम्युनिकेटिंग द फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन ऑर परफॉर्मन्स टू दी इंटरनल अँड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. आता हे इंटरनल आणि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कोण असतात? दिस ऑलरेडी यू माइट हॅव लर्न्ड इन ऑडिटिंग इन FY BAP सेकंड सेमिस्टर. युजर्स आपण बघितले होते. लेट मी रिपीट इट अगेन. See, internal users you can see owners, management, employees. These are the internal users. म्हणजे बिझनेसच्या अंतर्गत पर्यावरणामधील हे घटक आहेत ओनर्स, मॅनेजमेंट अँड एम्प्लॉईज. नाव वाय ओनर्स आर इंटरेस्टेड इन द फायनान्शियल स्टेटमेंट. फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये ओनर्सना का इंटरेस्ट असेल? टू चेक द प्रॉफिट अँड ग्रोथ ऑफ द बिझनेस. ऑब्वियसली बिझनेसचं प्रॉफिट किती होतं हे ओनरला त्याच्यामध्येच इंटरेस्ट असणार आहे, राईट. लॉस होत असेल तर मग काहीतरी त्याच्या रेमेडियल मेजर्स घेऊ शकतो किंवा मग बिझनेस बंद करावा लागणार. हा लास्ट स्टेज आहे. बट ओनर्स आर इंटरेस्टेड इन द फायनान्शियल स्टेटमेंट टू नो द प्रॉफिट अँड द ग्रोथ ऑफ द बिझनेस. मॅनेजमेंट. वाय मॅनेजमेंट आर इंटरेस्टेड इन द फायनान्शियल स्टेटमेंट? बिकॉज ऑन दॅट बेसिस मॅनेजमेंट टेक व्हेरियस डिसिजन्स. वेगवेगळे मॅनेजरल डिसिजन किंवा कंट्रोल डिसिजन आहे, ऑपरेटिंग डिसिजन्स आहे, हे घेण्याला मदत होते. It enables the management to take the various crucial important decisions promptly also. पटकन निर्णय घ्यायला मदत होतात फायनान्शियल स्टेटमेंट रेडी असतील तर. एम्प्लॉईज. सर्टनली एम्प्लॉईजचा इंटरेस्ट काय असणार आहे बिझनेस एंटिटीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये? फायनान्शियल स्टेटमेंट विल शो द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस एंटिटी फॉर विच द एम्प्लॉईज आर वर्किंग. ज्या बिझनेस एंटिटीसाठी एम्प्लॉई काम करत आहेत
त्याची फायनान्शियल वित्तीय परिस्थिती कशी आहे हे एम्प्लॉईच्या लक्षात आलं तर दे कॅन डिमांड बोनस, दे कॅन डिमांड इन्क्रीमेंट मागू शकतात. जर प्रॉफिटेबल आहे असं दिसतंय तर दे कॅन डिमांड इन्क्रीमेंट. जॉब सिक्युरिटी मागू शकतात. अशी वेगवेगळे इंटरेस्टनुसार प्रत्येकाला फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये इंटरेस्ट असतो. हे झाले इंटरनल युजर्स. जसे इंटरनल आहेत तसे एक्सटर्नल युजर्स पण असतात की एखाद्या बिझनेसेस एंटिटीचे फायनान्शियल स्टेटमेंट म्हणजेच बॅलन्स शीट, P&L अकाउंट, कॅश फ्लो स्टेटमेंट ह्याच्यामध्ये कुणाला इंटरेस्ट असू शकतो. सो एक्सटर्नल युजरमध्ये पहिला आहे इन्व्हेस्टर. ऑलरेडी ऑब्वियसली इन्व्हेस्टर पोटेन्शियल इन्व्हेस्टर ज्याला आपण म्हणू शकतो जे होऊ शकतात भावी. what they will decide, say suppose there are two options in the front for investing. एखाद्या इन्व्हेस्टरच्या समोर दोन ऑप्शन्स आहेत, कंपनी A, कंपनी B. By studying company A's financial statement, it is seen that company A is profitable and financial position is also very good or strong, but comparatively B's profitability is less. Company B's financial position is also not that good or not much good as much as company A. So as a smart investor, the investor will invest in company A. Okay. Or if he has already invested in company A, he needs to decide whether to invest more in company A or to switch the company. He can take this decision of investment only after studying the financial statement of that business entity. Second external user is creditor or lender. Again, creditors you can say as lenders, for you can consider it as a bank who gives you loan to the business entity. Creditors, suppose the business entity is purchasing the goods or the material on credit basis, then creditors and lenders will also study the financial statement of the business entity and will take the decision whether to गिव द लोन ऑर नॉट. अशा बिझनेस एंटिटीना लोन द्यायचं की द्यायचं नाही हे कशावरून कळणार आहे, त्यांच्या फायनान्शियल पोझिशनवरून. दे नीड टू स्टडी द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द बिझनेस एंटिटी. त्यांची क्रेडिटेबिलिटी म्हणजे लोन रिपे करण्याची क्षमता आहे की नाही. ओके. हे स्टडी करूनच क्रेडिट दिलं जातं किंवा लोन दिलं जातं. नेक्स्ट आहे गव्हर्नमेंट. व्हॉट इज द इंटरेस्ट ऑफ गव्हर्नमेंट? ऑब्वियसली फॉर टॅक्सेस. Government will study the financial statement of business and entity to find out whether the business entity, that particular or that concerned business entity, is paying proper taxes or not and following proper rules and regulations or not. हे सरकारला लक्षात येतं. If it is found that taxes are not paid or rules and regulations are not followed, then government can take the decision of closing down that particular business entity. Next are customers. Certainly customers are interested in the good financial position of a supplier to have regular and uninterrupted supply of goods. Uninterrupted म्हणजे अखंडित जर तुम्हाला सप्लाय हवा असेल गुड्सचा तर तुमचे जे सप्लायर असतील त्यांची फायनान्शियल पोझिशन चांगली असली पाहिजे. इफ द सप्लायर इज बँकक्रप्ट, कर्जबाजारी झाला आहे, दिवाळखोर झाला आहे, तर तुम्हाला सप्लाय द्यायला तो सक्षम असणार नाही. त्यामुळे किती त्या अशा बिझनेस एंटिटीवर रिलाय राहायचं किंवा कुठल्या बिझनेस एंटिटीवर कुठल्या सप्लायवर विश्वासून राहायचं, रिलाय राहायचं हे कशावरून ठरणार आहे, त्यांची फायनान्शियल पोझिशन बघून. पब्लिक फॉर इकॉनॉमिक अँड सोशल इम्पॅक्ट. अल्टिमेट आपण बिझनेस इज रन इन सोसायटी. So business needs to give some kind of return to the society. This can be done to 3 CSR activity म्हणजे corporate social responsibility फॉलो करून केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल इन्फोसिस, महिंद्रा अँड महिंद्रा सारखे जे कंपनीज आहेत दे डू लॉट्स ऑफ CSR ॲक्टिव्हिटी. तुम्ही सर्च करू शकता, बरेच CSR ॲक्टिव्हिटी आहेत. मग अशा ज्या फायनान्शियली स्ट्रॉंग असतील कंपनीज, those companies or those business entity can do much more such type of CSR activity which is helpful to the public and society as a whole. सगळ्या सोसायटीसाठी पण ते उपयुक्त होऊ शकतो. सो पब्लिक त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असतं की कुठली बिझनेस एंटिटीज अशा पद्धतीचे सोशल वर्कमध्ये जास्त इन्वॉल्व आहे ज्याची फायनान्शियल पोझिशन चांगली आहे. सो दिस आर द users of financial statement. Now there are few qualitative characteristics which we need to understand
ऑफ दी फायनान्शियल स्टेटमेंट. ठीक आहे, फायनान्शियल स्टेटमेंट आपण प्रिपेअर केलं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट किंवा बॅलन्स शीट आहे, कॅश फ्लो स्टेटमेंट आहे, बट दे नीड टू पजेस दिस क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हॉट आर दिस क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स, म्हणजे कोणते गुण त्या फायनान्शियल स्टेटमेंट्सचे असले पाहिजेत. मग ती बॅलन्स शीट असू दे किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असू दे किंवा कॅश फ्लो स्टेटमेंट असू दे. तर पहिला गुण काय आहे, अंडरस्टँडेबिलिटी. वॉट एव्हर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेअर मस्ट बी अंडरस्टँडेबल बाय द युजर्स ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट. युजर्स प्रिव्हियस स्लाईडमध्ये आपण बघितले, इंटरनल युजर्स अँड एक्सटर्नल युजर्स. म्हणजे साध्या एम्प्लॉईला पण, कंपनीच्या किंवा बिझनेस एंटिटीच्या साध्या एम्प्लॉईला पण ते बॅलन्स शीट वाचता आली पाहिजे, ती समजली पाहिजे. सो क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक आहे, अंडरस्टँडेबिलिटी आहे. काही वेळेला लिगल कारणामुळे, म्हणजे ॲक्टमध्ये दिलेल्या फॉर्मॅटमुळे काही वेळेला बॅलन्स शीट किचकट असू शकते, पण ती सिम्पलेट फॉर्ममध्ये कशी बनवता येईल याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. सो अंडरस्टँडेबिलिटी असली पाहिजे. रिलिव्हन्स, युअर फायनान्शियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलिव्हंट टू युअर बिझनेस ॲक्टिव्हिटी, किंवा जे काही ट्रान्झॅक्शन रिलिव्हंट आहेत ते असले पाहिजे. रिलिव्हंट पिरियडसाठी, संबंधित पिरियडसाठी असले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर प्रिपेअरिंग द बॅलन्स शीट फॉर 2025-26 या वर्षाच्या एंडला प्रिपेअर करत असाल, तर त्या वर्षभरामधल्या ॲक्टिव्हिटी तिथे रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे. किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जर तुम्ही एका वर्षासाठी प्रिपेअर करत असाल 25-26साठी, तर 25-26मधले जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे तेवढेच रेकॉर्ड झाले पाहिजे, आधीचे पण नाही, नंतरचे पण नाही. ओके, सो रिलिव्हंट असलं पाहिजे, संबंधित असले पाहिजे सगळं. देन रिलायबिलिटी, तुमचे जे काही फायनान्शियल स्टेटमेंट आहेत बिझनेसचे, ते रिलायबल, विश्वसनीय असलं पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये एक उत्तम उदाहरण द्यायचं म्हणजे, तर जर इफ युअर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड, तर ते विश्वसनीय आहे असं आपण म्हणू शकतो. बिकॉज व्हॉट इज द जॉब ऑफ ऑडिटर, they examine the books of accounts and give the report, किंवा express the opinion about the financial statement whether they are true and fair or not. खरे आणि योग्य आहेत की नाही हे रिपोर्ट देतो. आणि मग अशा वेळेला अशा फायनान्शियल स्टेटमेंटवर आपण पूर्णतः डोळे झाकून विश्वास ठेवू शकतो. सो रिलायबल असले पाहिजे. काही वेळेला त्याच्यामध्ये मॅनिप्युलेशन होण्याची शक्यता असते, सच ॲज विंडो ड्रेसिंग किंवा सिक्रेट रिझर्व क्रिएट केले जातात. असं फ्रॉड होऊ शकतो, नाही असं नाही, बट रिलायबल ज्यावेळेला असं ऑडिटर ऑथेंटिकेट करतो त्यावेळेला आपण ते रिलायबल म्हणू शकतो, विश्वसनीय म्हणू शकतो. नेक्स्ट आहे कंपॅरेबिलिटी. कंपॅरेबिलिटी मीन्स कंपेअर करता आलं पाहिजे. दिस इज द लास्ट क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक. कंपॅरेबिलिटी एक त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक किंवा गुणधर्म हा असला पाहिजे. For example, say suppose a business entity needs to prepare or to find out the trend of the profit or trend of the sales, trend of the purchases, trend of the use of funds. हे सगळं जर फाइंड आउट करायचं असेल तर तुमचं त्या पद्धतीने दरवर्षी तुमचं बॅलन्स शीट तशा पद्धतीने त्या फॉर्मॅटमध्ये प्रॉपरली पॉलिसीज त्याच वर्षानुवर्ष तुम्ही फॉलो केल्या पाहिजे. तर तुम्ही एका वर्षाची फिगर दुसऱ्या वर्षाच्या फिगरशी काय करू शकता, कंपेअर करू शकता. सो कंपॅरेबिलिटी असली पाहिजे. दिस आर द 4 इम्पॉर्टंट क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट. हे गुणधर्म असले पाहिजेत. आता काही गुणधर्म आहेत, तसे काही कन्स्ट्रेंट आहेत. जसं आपण गुणधर्म बघितले, प्रत्येक वेळेला अंडरस्टँडेबल असेलच असं नाही, प्रत्येक वेळेला फायनान्शियल स्टेटमेंट रिलायबल असेलच नाही असं नाही, किंवा समटाईम्स फायनान्शियल स्टेटमेंट्समधून माहिती मिळवण्याचा खर्च हा जास्त असू शकतो. सो काही असे कन्स्ट्रेंट आहेत किंवा काय मर्यादा आहेत हे आपण समजून घेऊया. मी डिसॲडव्हान्टेज नाही म्हणत, आय एम नॉट सेइंग दॅट इट इज अ डिसॲडव्हान्टेज ऑर डिमेरिट, इट इज लिमिटेशन्स. फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर करणं हे डिसॲडव्हान्टेजेस असू शकत नाही, त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस नसणार आहे, तर मर्यादा असणार आहे. फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर केल्यामुळे कोणाचा तोटा होत नाही, त्यामुळे डिसॲडव्हान्टेज हा वर्ड तिथे सुटेबल नाही आहे. सो वर्ड काय यूज केलं आहे बघा इथे, कन्स्ट्रेंट किंवा लिमिटेशन्स, मर्यादा. सो व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट? द फर्स्ट लिमिटेशन ओवर हिअर इज हिस्टॉरिकल नेचर ऑफ फायनान्शियल हे पुढे उडवलं. Okay, there is a technical issue in this slide. So I am concluding the
video over here, and this next video we will continue with financial statement constraint, and then we will see a few more points. Thank you.